السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الکریم آزاد مخاطب ہوں۔ کافی دوستوں کا بار بار کا سوال تھا کہ کیا گپت لنک کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس متعلق آج ہم تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی دیں گے اور تفصیل سے سمجھائیں گے بھی کہ آیا عضو خاص اعلی تناسل کا سائز بڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ جتنی بھی ہم کتب پڑھتے ہیں اس متعلق، یعنی آیورویدک کی کتب ہو یا طب یونانی کی کتب ہو، سب میں اس متعلق ایک خاص ترکیب یا ایک خاص قسم کے نسخہ جات تحریر کیے ہوئے ملتے ہیں پڑھنے کو، جس میں مختلف طلا جات وغیرہ ایسے تیل بنائے جاتے ہیں، ایسی اجزاء کو استعمال کر کے ایک خاص قسم کے تیل بنائے جاتے ہیں جس سے عضو یعنی کہ گپت لنگ مرد کا جو ہے اس کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو متفقہ معلومات ہیں وہ یہ کہ ایک خاص حد ہوتی ہے عمر کی، اس عمر تک اس لنگ کو، عضو خاص کو یعنی کہ اعلی تناسل کو بڑھایا جا سکتا ہے، جو کہ عموماً بچپن سے لے کر 27 سے 32 سال کی عمر کے درمیان کا ایک یہ جو مدت ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس کے اندر اس چیز میں یعنی کہ اس لنگ میں، عضو میں، اعلی تناسل میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں سوشل نیٹ ورکس پر بہت سی تحریر، ویڈیو، آڈیو، پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا ہے اس متعلق، جو کہ یہاں تک میری نظر سے کچھ ایسی تحریر گزری ہیں جس میں لوگ مقدس ہستیوں کے نام لے کر کہتے ہیں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ سچ ہے، 100% یہ ہوا وہ ہوا، یہ سنہرے خواب دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھا کر سادہ لوگ جو افراد ہیں ان کو ان کے ارمانوں سے، ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمر جو انسان کی بڑھ جاتی ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہزاروں نسخہ جات اس متعلق آپ کو دیکھنے، سننے، پڑھنے کو مل جائیں گے، لیکن وہ نسخہ جات کی حد تک ہی بہتر رہتے ہیں۔ ہاں، آیورویدک صنعت میں کچھ ایسے تراکیب بھی ہیں جس سے انسان کے گپت لنگ کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد ہے، ان کی لمٹ ہے، ان کی ایک عمر ہے، یعنی کہ بچپن سے لے کر 27 سے 30 32 سال کی عمر کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں ممکن ہے۔ اس کے علاوہ آیورویدک میں کچھ ایسے بھی نسخہ جات پائے جاتے ہیں جس سے یقیناً ہر عمر میں مرد اپنے گپت لنگ کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ صرف پڑھنے کی حد تک اچھے لگتے ہیں یا پھر پڑھنے کی حد تک دیکھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، البتہ عملی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، یہاں پر یہ ایک چیز وضاحت کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ، افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط کاریوں کی وجہ سے ان کا لنگ جو ہے وہ کم سائز ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے، اس کے سائز میں رد و بدل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی ہی غلط کاریوں کی وجہ سے وہ اصل حالت میں بحال ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو سکڑ کر سائز میں کم ہو گیا، بشرط یہ وہ افراد ہوں جن کے غلط کاریوں کی وجہ سے ان کا عضو خاص یعنی کہ گپت لنگ سکڑ کر چھوٹا ہو گیا ہو، تو ایسے طلا جات یعنی کہ ایسے روغن تیل موجود ہیں جس کے استعمال سے، مالش سے اس کا عضو خاص جو ہے یعنی کہ اعلی تناسل گپت لنگ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کہ ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، خاص طور پر آیورویدک سنیاس میں ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، ایسی چیزیں 12 تجربے میں آئی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ بالکل 100% گپت لنگ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے، میرے تجربہ میں اب تک 30 سالہ زندگی یعنی کہ جو طبی حوالے سے میرا 30 سال کا تجربہ ہے، میں نے آج تک کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جو کہ 100% یہ
गुप्त अंग, यानी कि ऐसा उसके पास नुस्खा हो, ऐसा उसके पास तेल हो, ऐसा उसके पास तिला हो जिससे 100% गारंटी से गुप्त लिंग को बढ़ाया जा सकता हो। बहरहाल मैंने आज तक नहीं देखा, हालांकि मेरी ज़िंदगी में कई सन्यासियों से मेरी मुलाकातें हो चुकी हैं, यानी कि एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में मेरी सन्यासियों से मुलाकातें हुई है। एक दो दिन नहीं, महीना महीना मेरी उनसे मुलाकातें हैं, हर मौजू पर उनसे बातें हुई है, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रैक्टिकल तजुर्बा जो कि शाहिदी यानी कि निगाहों के सामने, नज़रों के सामने ऐसा कोई अजूबा सामने आया हो। बहरहाल मेरे सामने आज तक कोई ऐसा अजूबा सामने नहीं आया। जहाँ तक तहरीर लोगों की बातों का ताल्लुक़ है तो लोग आम सादा लोगों की नफ्सियात से, उनके जज्बात से ऐसी बातें करके इस मुतल्लिक यानी कि गुप्त लिंग को बढ़ाने के मुतल्लिक जितनी भी उनकी बातें हैं, तहरीर हैं, या वो जिस तरह की कस्में खाकर भी बातें कर रहे हैं, ऐसे तमाम अफराद नौसरबाज हैं, शब्दाबाज हैं, धोखाबाज हैं। इन लोगों के चक्रों में ना आएँ, अपनी जमा पूंजी बर्बाद ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर बचपन से 27, 28, 30, 32 साल की उम्र के दरमियान आपका हिस्सा उम्र का है तो आप यानी कि फिर तो मुमकिन है किसी हद तक, यानी कि इसमें भी 100% नहीं, किसी हद तक एक चांस है कि कुछ बढ़ोतरी आ जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए उसकी लंबाई में, मोटाई में, लेकिन 100% फिर भी फ़ायदा नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसे किसी भी नौसरबाज की चालबाजियों का शिकार ना हो और अपनी जमा पूंजी भी बर्बाद ना करें। इसके अलावा आपको एक और मिसाल दूं, आप अपने इर्द गिर्द यानी कि बचपन को याद कीजिए। अपने बचपन में इर्द गिर्द जो हमारा माहौल होता है या बचपन में जो बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, आप खुद एक मुशाहिदा कीजिएगा, ये तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे का हम उम्र के दौरान यानी कि 8-10 बच्चे खेल रहे हों या रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो खेल कूद कर रहे होते हैं, तो अगर ख़ास तौर पे गांव देहात, ये तो आज जदीद दौर है, उस दौर में एक दूसरे के लिंग का भी पता था कि ये इसका लिंग इतना है, इसका आप मुशाहिदा कर लें कि जिस बंदे का लिंग बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, वो एक नंबर का बेवकूफ़ भी होगा बनिस्बत दूसरे लोगों के। यानी कि 10 बंदे हैं, उसमें एक बंदा ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जिसका लिंग 10 बंदों से ज़्यादा है, और जब वो बड़ा होकर जवान होकर पूरे जोबन पे आता है तो उसमें बेवकूफ़ी की हरकतें ज़्यादा होंगी बनिस्बत जो बाकी 8, 9, 10 बंदे हैं उनमें। तो ऐसे अफराद के जिनका लिंग बड़ा हो वो भी तकरीबन बड़े होकर बेवकूफ़ाना हरकतें करते रहते हैं। लिहाजा इस चक्कर में ना आए, लिंग बड़ा करने के चक्कर में एक तो अपनी जमा पूंजी बर्बाद ना करें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, और दूसरी अपनी अक्ल को भी बर्बाद ना करें, अपनी अक्ल को भी ठिकाने लगाएं। लिंग बड़ा करके बेवकूफ़ बनने का शौक़ ना रखें, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या कुदरत ने जो लिंग दिया हुआ है वो ही सबसे बेहतर होता है, यानी कि उस पर ही गुजारा कीजिए। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो अफराद इस चक्कर में हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि इन चक्करों से निकलें और ये फ्रॉड से बचें, अपने जमा पूंजी को बर्बाद ना करें इस चक्करों में आकर, और जो कुदरत ने दिया है उस पर ही गुजारा करें। अलबत्ता अगर गलत कार्यों की वजह से कोई मसाइल हैं या कोई साइज़ में कमी पेशी हो गई है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक बेहतरीन तिला के मुतलिक, ऐसे रोगन के मुतलिक, ऐसे तेल के मुतलिक आप दोस्तों को एक कमेंट्स में लिंक देंगे, वो बनाकर कम खर्च में बालानशीन चीज़ बनेगी, जिससे ये होगा कि आपका जो कुदरती साइज़ गलत कार्यों की वजह से बिगड़ कर छोटा हो चुका है, सिकुड़ चुका है, तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो एकदम ठीक नहीं होगा, उसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग जाएंगे। तो ये एक मौजू था जो लोगों का एक 12 सवाल होते थे, 12 मैसेज किया करते थे, इस मुतलिक सोचा आज वीडियो बनाकर इसका जवाब दिया जाए। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।